इसी बीच आपको सीधा ये चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत सौगात दे रहे हैं। और हम आपको बता दें, जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हम सब तालियों के जय घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, ताकि हमारी तालियों की आवाज वहां तक पहुंचे। किसान भाइयों और बहनों, यूं तो लोग राजस्थान को सूखा प्रदेश कहते हैं। जब மற்றும் ஆர்வலர் கூட்டுக்குழு வழங்கும் தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு 2025 பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இந்த மாநாடு தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் சங்கத்தின் 2025வது மாநாடு மற்றும் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியிலிருந்து 18,000 கோடிக்கும் மேலான நிதியை வழங்க நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். செல்லும் இடமெல்லாம் தமிழையும் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் பறைசாற்றி வருபவர் நம்முடைய பாரத பிரதமர். அவர்கள் சொன்ன திருக்குறள் இன்றும் நம் காதில் ரீங்காரம் விட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் சம்மேளனின் கூட்டு அமைப்பின் சார்பாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு ஒரு மாட்டு வண்டியினை நினைவு பரிசாக வழங்க இருக்கிறார்கள். On behalf of the Natural Organic Farmers Summit, the farmers are now presenting a bullock cart to our Honorable Prime Minister. We now request the members of the audience to raise for national anthem followed by Tamil Thai வாழ்த்து. முதலாவதாக நாட்டுப்பண், அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து. जनगणमन अधिनायक सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमिलनाडु से पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नई किश्त की सौगात दे रहे हैं। देश के 9 करोड़ किसान इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम भुजलाल शर्मा भी मौजूद हैं। तमिलनाडु से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। पीएम सम्मान निधि योजना के तहत नए योजनाओं की शुरुआत दे रहे हैं। वीसी के जरिए सीएम भुजलाल शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त जारी की जा रही है। देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु दौरा, जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की जा रही है। देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। From the Natural Organic Farming Association will now honor our President, Prime Minister with their farm produce. Srimati Suganti will now present a portrait of Honorable PM's beloved mother.
The speciality of this portrait is that the frame is made of the fiber from banana plantain. Sri Ajitan will present a gift hamper comprising of the seeds and the produce of banana plantain. Sri K. Subramanyam will present a shawl which is made with the theme of this conference. Sri S. Yoganathan will present the collected seeds from a hamper with the seeds of organic farming. Sollor Ulavan Sri K. Sellamuttu will now present a book titled Air Ezhubadu, written by Kavi Chakravarti Kamban in the 10th century. Air Ezhubadu, which means 70 Thoughts of Plow. He presents us on behalf of the Kongu Mandala Vivasayigal. Thank you, sir. I now request Dr. K. Ramasamy, தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை மாநாடு 2025 தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் அவர்கள் இப்பொழுது வரவேற்புரை வழங்குவார்கள். சான்றோர் நிறைந்த அவையை வணங்கி கொங்கு தமிழுக்கு சொந்தமான இந்த மண்ணில் சுவையான சிறுவாணி நீருக்கு சொந்தமான இந்த மண்ணில் வந்தாரை வரவேற்று வாழ வைக்கக்கூடிய இந்த கோவை தரணியில் நாங்கள் சென்று கோவைக்கு வந்து இந்த மாநாட்டை துவக்கி வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பொழுது வாருங்கள் என்று தமிழிலே அழைத்து எங்கள் ஐவரையும் கட்டி அணைத்து நாங்கள் எடுத்து சென்ற ஒவ்வொரு பொருளையும் கவனமாக பார்த்து அவ்வளவு நுட்பமாக ஒவ்வொருவரிடமும் பேசி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும், எங்கு சென்றாலும் தமிழை எடுத்துக்கொண்டு சென்று அங்கே மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்கின்ற ஒரு பிரதமரை பார்க்கக்கூடிய இந்த கோவை மண்ணில் இங்கே வந்து இறங்கிய உடனேயே அழைத்தீர்கள், வந்துவிட்டேன் என்று தமிழிலே சொன்னார்கள். அவரை உங்கள் சார்பாகவும் கோவை மக்கள் சார்பாகவும் தென் மாநிலங்கள் சார்பாகவும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் தெரிந்ததுதான், புதிதாக நான் எதையும் சொல்ல போவதில்லை. ஏனென்றால் விவசாயம் கலாச்சாரத்தோடு வந்தது. விவசாயம் என்று மாநில பட்டியலிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. கல்வி கூட மாநிலத்தில் தான் இருக்கிறது. நாம் என்னதான் முன்னேறி வந்தாலும் கூட விவசாயத்தை விட்டு வெளியே வந்துவிட்டால் கூட இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சிரமங்களையும் அவர்களுடைய வருத்தத்தையும் எங்காவது ஒரு நாளில் நம்முடைய நாட்டின் பாரத மண்ணின் புதல்வன் முன் கொட்டுவதற்கு நாம் கடப்பாடு உடையவர்களாக இருக்கின்றோம். அதையெல்லாம் பகிர்வதற்கு அருமை நண்பர் இருக்கின்றார். அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள நான் தயாராக இல்லை. இருந்தாலும் கூட பிரதமருக்கு 3 கோரிக்கைகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சார்பாகவும் விவசாயிகள் சார்பாகவும் அரசியல்வாதிகள் சார்பாகவும் வைக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இதுகாரும் நாம் விதை, நாற்று, அறுவடை என்றுதான் இருந்திருக்கின்றோம். விதையை ஒதுக்கிவிட்டு நாற்றுக்கு நாம் நாட்டம் சென்றோமேயானால் 15 to 20 நாட்களை சேமிக்க முடியும். அந்த சேமிப்பின் போது ஒவ்வொரு நாட்டையும் நாம் நிச்சயமாக இன்சூர் செய்து விவசாயினுடைய வாழ்வை
நிச்சயமாக பெருக்க முடியும். தயவு செய்து பிரதமர் அவர்கள் முன் வந்து இதை செயல்படுத்துகின்ற பொழுது விவசாயிகளாகிய நாமும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கக்கூடிய சிலரும் விவசாயத்தை சார்ந்து செயல்படக்கூடிய 52% வேளாண் தொழிலாளர்களும் 14 கோடி மக்கள் தான் விவசாயம் செய்கிறார்கள். அதிலே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் 9 கோடி மக்களுக்கு நீங்கள் கிசான் சம்மன் கொடுத்து உதவுகின்றீர்கள். அந்த நிலையில் இந்த கோவை நிகழ்வோடு பிரதமர் அவர்கள் 21வது முறையாக விவசாயிகளுக்கு சேர வேண்டியதையும் இந்த மண்ணிலே அறிவிக்கின்றார்கள். அதற்காகவும் நாங்கள் கடமைப்பட்டிருந்தோம். Respected Prime Minister, it is our bounden duty to thank you for accepting our request, for executing whatever you promised, and our farming forum expects more. In this approach, there are two